नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 10 तारिख बुधवार प्रथम खबर विधायकों दरमा बढ़िला विधायकों दरमा विधायकों को एणिकी 35,000 बदल में मिल 90,000 टंका सेहीपरि 40,000 टंका परिवर्ते मिल 96,000 टंका सेहीभଳି 36,000 टंका विधायकों को मिल 92,000 टंका निर्वाचन मंडली और लोकसेवा भवन गस्त खर्च भत्ता बाबद को पूर्व 20,000 टंका मिलुथिबा बेले एबे याहाकु वृद्धि करा जाय 75,000 टंका करा जायछि। सेहीपरि कमिटी बैठक भत्ता एणिकी 1500 परिवर्ते मिल 3,000 टंका राज्य बाहर बैठक पर दैनिक 2,000 बदल में 10,000 टंका मिल राज्य भितर कार यात्रा किलोमीटर पिछा 25 टंका बदल में मिल 35 टंका मासिक जानवाहन भत्ता 15,000 बदल में मिल 50,000 टंका मासक पुस्तक किणवा 2,000 नुहे बरं मिल 10,000 टंका बिजुली बिल 5,000 बदल में दिज्व 20,000 टंका चिकित्सा खर्च 5,000 टंका बदल में 35,000 मिल क्वार्टर मिल नथिबा विधायकों रहणी दिन को 1,000 टंका बदल में मिल 2,000 टंका गाड़ी किणवा 5 लाख टंका बदल में दिज्व 10 लाख टंका। परवर्ती खबर सरिला शीतकालीन अधिवेशन सरिला विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन निर्धारित समय पूर्व अधिवेशन शेष होईछि। चलित थर मोट 29 कार्य दिवस थिबा बेले अधिवेशन 11 दिन चलीथिला 17,440 कोटी टंकार अतिरिक्त व्यय मंजूरी बिल पारित होईछि। सरकारी कार्यक्रम नथिबारु गृह को अनिर्दिष्ट काल पई बाचस्पति मुलतवी घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 बारवाटी भारतर बड़ विजय 74 रन रे दक्षिण अफ्रीका ऑल आउट। बारवाटी भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका विपक्ष में दमदार विजय हासिल करिछि। हार्दिक पांड्या विस्फोरक बैटिंग और बॉलर दमदार बॉलिंग फल 5 मैच विशिष्ट T20 श्रृंखलार प्रथम मैच को सूर्यकुमार यादव टीम 101 रन जीति। ऐतिहासिक बारवाटी स्टेडियम रे मंगलवार भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका विपक्ष में दमदार विजय हासिल करिछि। 176 रन विजय लक्ष्य नहीं बैटिंग करथिबा दक्षिण अफ्रीका 12 ओवर 3 बॉल रे समस्त विकेट हराई 74 रन करिछि। घरोई दल एठारे निर्धारित 20 ओवर 6 विकेट हराई 175 रन संग्रह करथिला। ए विजय सहित भारत श्रृंखला 1-0 रे अग्रणी लाभ करछि। भारतीय बॉलर बारवाटी दमदार प्रदर्शन करथिले फल 50 रन रे दक्षिण अफ्रीकार अधा खेलाड़ी आउट हो जाइतिले। परवर्ती खबर बढ़िला इंटरनेट कटकणा मालकानगिरी 18 घंटा बढ़िला इंटरनेट कटकणा आज दिन 12टा जाए बलवत्त रहिबो कटकणा एने गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव जारी करछंती निर्देशनामा किंतु एथिरु सरकारी बैंक रेलवे सेवा मुक्त रहिबो। सेहीपरि मालकानगिरी जिले में 24 घंटा इंटरनेट बंद रहितिला। परवर्ती खबर भारत उपर अतिरिक्त टारिफ रूस भारतर मजबूत संपर्क अमेरिका हजम करि पारु नाही तेणु पुटिन को गस्त पर अजथा कारण दर्शाई भारत उपर अतिरिक्त टारिफ लागू करिबा पई ट्रम्प धमक दैछंती। अमेरिका बाजार रे भारत कम मूल्य रे चाउल बिक्री अभियोग पर अतिरिक्त टारिफ लागू पई पुणी विचार करुछि अमेरिका पुणी नुआ बाहाना खोजी भारत उपर अधिक रप्तानी शुल्क लगाइबा चिंता करुछि अमेरिका। अमेरिका बाजार रे भारत चीन और थाईलैंड कम दाम रे चाउल सार बिकुथिबा अभियोग होईछि। परवर्ती खबर पुरी रे टीम इंडिया रो खेलाड़ी पुरी रे टीम इंडिया रो मुख्य कोच को 4 खेलाड़ी T20 मैच पूर्व जगह दर्शन करथिले खेलाड़ी कैप्टेन सूर्यकुमार को अछंती तांको पत्नी कोच गौतम गंभीर तिलक वर्मा वाशिंगटन सुंदर कड़ा सुरक्षा मध्य मंदिर भीतर को प्रवेश कले खेलाड़ी मैच पूर्व कालियार आशीर्वाद नहीं। परवर्ती खबर पूर्वतन विधायकों पेंशन वृद्धि पूर्वतन विधायक मान पेंशन वृद्धि होईछि। जो माने थरुटिए विधायक होइतिबे सेमानक पेंशन बाबद को पूर्व मासको 30,000 मिलुतिबा बेले वर्तमान यह 80,000 को वृद्धि करा जायछि। जो माने अधिकतर विधायक भावरे निर्वाचित होइतिले सेमानक अतिरिक्त 3,000 टंका मिलिबो। पूर्वतन विधायक मानक गस्त खर्च बाबद को 12,000 टंका मिलिबो। सेहि भली पूर्व चिकित्सा खर्च बाबद को 2,000 टंका मिलुतिबा बेले एबे याहाकु वृद्धि करा जाय 25,000 कर दिया जायछि। परवर्ती खबर वंदे मातरम राष्ट्रगान 150तम अवसर रे विधानसभा अधिवेशन रे मुख्यमंत्री को वक्तव्य वंदे मातरम रो मंत्रर विजय ध्वनि समग्र देशर स्वाधीनता आंदोलन को शक्तिशाली करथिला एवं जातीयता बोध को प्रेरणा देइथिला। यह आम पई गर्वर विषय जे वंदे मातरम रो 150तम वार्षिकी अवसर रे आमे ऐतिहासिक अवसर रो साक्षी होउछु। यह एमिति समयर गाथा जहा इतिहास रो अगणित लुचि रहितिबा घटना मध्यरु गोटिए बोली कहचंती मुख्यमंत्री आउरी कहचंती वंदे मातरम केवल एक साधारण गीत नुहे यह राष्ट्रीय गीत आम शिरा प्रशिरा रे प्रवाहित हेउथिबार रक्तर वेग
ଆଉ ଆମ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିବନି ପାଚିକାଙ୍କ ଦରମା ଆଉ ବଢିବନି ପାଚିକାମାନଙ୍କ ଦରମା। ପାଚିକାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। ପାଚିକାଙ୍କ ଦରମା 2000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 1000 ବଢି 3000 ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦରମା ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିକ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ପାଚିକା ସଂଘ। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଚିକା ସଂଘ। ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 462 ଟଙ୍କା ସହ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ନିୟମିତ କରିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପାଚିକା ସଂଘ। ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନହେଲେ ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି। ବଢିଲା ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା। ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା 40,500 ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 98,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ଭତ୍ତା 800 ଟଙ୍କାରୁ 2,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। କାର ଭତ୍ତା ମାସିକ 17,000 ବଦଳରେ ଏବେ 99,000 ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟୟ ଭତ୍ତା 40,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 1,81,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସଗୃହ ଭତ୍ତା ମାସିକ 100 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଦୈନିକ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେହିଭଳି ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 38,000 ବଦଳରେ 94,000 କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ଭତ୍ତା 800 ବଦଳରେ 2,000 ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 77.10% ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାମରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 653ଟି ଏଜେନ୍ସି ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି 77.10% ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପିଇବା ପାଣି। 88.66 ଲକ୍ଷ ପରିବାରରୁ 68.36 ଲକ୍ଷ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି। 15,420 ଗାଁକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଓ ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ପରିବାର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶୀତକାଳୀନ ସୂଚୀରେ 5% ବିମାନ ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଡିଜିସିଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିନି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମସ୍ୟା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାର ଶୀତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବୃଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରି 5% ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ନ୍ୟାୟାମକ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ 1 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉଡ଼ାଣ ସୂଚୀ 5% ହ୍ରାସ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋନିଆଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ନ ପାଇ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ 6, 2024ରେ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନବ କଳେବର। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନବ କଳେବର। ମନମୋହନ ଗଢ଼ିଲେ ନୂଆ ଯୁବ ଟିମ୍। କେବଳ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରିପିଟ୍। ବାକି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ ହେଲେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ଶୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ହେଲେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ସେହିପରି କାନ୍ଦର ସାରେନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତାମିଲ ନେଇଗଲା ତାମିଲକୁ ଧର ଧର ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ତା ସହ ଆମ ସରକାର କାହାରିକୁ ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ରାଜା। ହେଲେ ଏନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ନିକଟରେ ଚୀନର ସାଂଘାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକ ହେଉଛି ସିଜେରିଆନ ଡେଲିଭରି।
ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକ ହେଉଛି ସିଜେରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି। 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 30,08,383 ପ୍ରସବ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ବାଧିକ 23,69,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 19,59,918 ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି, 4,09,718 ସିଜେରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1,48,242 ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି, 4,90,505 ସିଜେରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାତୃଭାଷା 23କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ପରୀକ୍ଷା 25 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ସରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 4,07,037 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଯାଇଛି। ମୋଟ 1,350ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ନାଗରିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତଦାରଖ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ କ୍ୟାପ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ନିଲାମୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 19ତମ ସିଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ଲାଗି ନିଲାମୀ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ନିଲାମୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ 1,390 ଜଣ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 350 ଜଣଙ୍କୁ ମିନି ନିଲାମୀ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ସିଜନରେ ମେଗା ନିଲାମୀରେ ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ମୋଟ 350 ଜଣ କ୍ରିକେଟର ନିଲାମୀରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିରେ 240 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 110 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ସାମିଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ। ତାଙ୍କର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ପାଇଁ ନିଲାମର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ଭାରତର ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ଏବଂ ସରଫରାଜ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ମାଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ମାର ଜାତି ଆଧାରରେ ଝିଅକୁ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ଝିଅକୁ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିସା ରଦ୍ଦ। ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାସିଂଟନ ଡିସିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 85,000 ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଭିସା ମଧ୍ୟରେ 8,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ।